Hello everyone, Delta Maths Assam YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত BSc 5th semester Reimann integration and matrix space এখন পেপাৰ হয় সেই পেপাৰখনৰ Reimann integrationৰ এটা theorem prove কৰিম এটা নহয় দুটা theorem prove কৰিম সেই theorem কিটাৰ প্ৰথম theoremটো হৈছে theorem number 1 is let f from the closed interval a b to r continuous eta amok function dia ase f from the closed interval a b to r as a continuous function dia ase thik ase so then ami ki show koribole then f is ami integrable boli belai show koribo lage integrable boli belai show koribo lage that is what R-Integrable meaning to whole Reimann integrable boli belai ami show koribo lage okay so let's prove this theorem so before that I want to say something about this theorem so here outline to kobo bisariso actually ami ki prove koribo goiso keneke prove korim hekhini kotha first let us first understand something about this theorem common ami jani lo first etia tumaloke uniform continuity before already pohisa so uniform continuity ki hoy so moi already moi tumalokok uniform continuity before so eta video upload korisilo so jodi eta function uniformly continuous hoy tene hole hi continuous function hoy gotike ami ei continuity ঠিক আছে so ei continuity কথা to yate continuous function dia ase gotike ami yate ami continuous function dia ase means ami function to uniformly continuous bili lobo paro kyo karone if a function is uniformly continuous then this also continuous that means continuous function to whole eta function jodi continuous hoy ki ho Reimann uniformly continuous function hobo so ami a proof to korim with the help of uniform continuity actually continuous dia ase gotike uniform continuity loi pela ami proof to ami proceed korim to ek number kotha to hol hetu aru eta kotha hol eta function f jodi continuous hoy eta function f jodi continuous hoy in a closed interval ab tene hole I protectu sub interval ote that means a interval to ami jimanta sub interval no banao kyo protectu sub interval ote ki hobo the function is continuous code hobo function to continuous hobo in its sub interval of closed interval ab to ei kotha to ami janibo laibo so ei kotha to janibo laibo kio karone maje mo kisman kotha koi jam kebur bujibole karone so ekita statement tomaloke janibo laibo je eta function continuous hole uniformly continuous hobo aru logote eta function jodi continuous hoy eta closed interval ab tete hole I hobo I ki hobo protect sub interval ote aru ki hobo continuous hobo ঠিক আছে aru eta kotha continuity সম্পর্কে আমি জানিব লাগে eta function যদি continuous হয় in a closed interval so ekhini theorem ase already third sem tomaloke ebila পঢ়ি আহিছা আৰু যেখিনি 5th sem পাইছে হেখিনি already third sem লেব পঢ়ি আছে এটা function যেটা এটা closed interval if a function f is continuous in a closed interval ab then কি হয় then it attains its maximum and minimum value in the closed interval ab at least once so here meaning to hold jete eta function closed interval ab ki hoy continuous hoy tene hole I ki kore ইয়ার maximum or minimum value a closed interval at least once মানে এবাৰ হলে কি হলে attain কৰে at some points of the closed interval ab ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব এখিনি কথা যদি জনা তেন হলে এই থিওৰামটো প্ৰুফ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য প্ৰুফ আৰু অলৰেডি ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটি বিষয় মই অলৰেডি কৰিছো ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউয়াস হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব সো ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউয়াস ফাংচনৰ মই ডেফিনিশন সো উইথ জিওমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন দি লৈছো যে এটা ফাংচন ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস হলে যেটো এপসাইলন আৰু ডেল্টাৰ সহায়ত আমি ডেফিনিশন লিখো সি তাত ডেল্টাটো অকল ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন সেই পইণ্টছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তো এপসাইলনটো ডিপেন্ড কৰে
curve delta and the point at which we need to find the continuity to he point to pro to defend kore thik ase so iman kini kotha sufficient jodi sufficiently jana iman kini kotha tene hole ei theorem to prove kore eko kobina noy so let's prove the theorem so proof so let amak ki dia ase f from the closed interval ab r amak ki dia ase continuous function ase continuous function amak dia ase continuous function amak dia ase now let epsilon greater than 0 so etu ami ki hoy epsilon greater than to ami ki korbo epsilon greater than 0 boli bole loiso epsilon to eta positive number hoy so etu ami choose koribo paro right to epsilon greater than 0 be any positive number ঠিক আছে since f is continuous so এতিয়া অলপ আগতে যেখিনি কথা মই কলো এখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম since f is continuous on closed interval ab so it is কি হয় it is uniformly continuous on the closed interval ab right jodi eta function continuous hoy closed interval ab then so it is also uniformly continuous on continuous on the closed interval ab right so therefore so eta ami ki korim just uniformly continuous function is zero definition hoy definition mote uniformly continuous function or definition to yet just likhim eta so to ki hoy so protect epsilon or karone eta delta exist koribo thik ase so there exists a delta greater than 0 so protect epsilon or karone ki hobo for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that I mean uniformly continuous function or definition likhim so definition to already definition with geometrical interpretation already video upload korchu jodi swana eta sai loba to such that there exists delta greater than 0 such that if jodi ami duta point lo x, y say belongs to the closed interval ab tene hole ami ki pao and x minus y a point dutar difference to so less than delta hoy that means a delta ke horu hoy titia hole then ami ki pabo lagibo uniformly continuous hobole hole function to then we have the images of these points x and y that is f of x or f of y z2 difference hoy that means there is z2 distance hobo f of x minus f of y should be less than epsilon by b minus a loi lisu thik ase to ami epsilon to eneke loi lisu to f of x minus f of y less than epsilon by b minus a ami loi lisu etia by etu hol uniformly continuous function or আমি definition so definition mote ami jehetu function continuous di ase gotike uniformly continuous hobo aru uniformly jodi continuous hoy to uniformly continuous function or karone ki likhim there exists epsilon greater than 0 for every epsilon greater than 0 there exists delta positive such that jodi ami duta point a interval to ba close interval to ba loi lo aru distance between these two points less than delta lo aru tar pora jodi ami ki pao f of x minus f of y is less than epsilon by b minus a generally epsilon thake so epsilon by b minus a bili koleu eku bhul hoy to epsilon to jehetu ami choose koribo paro gotike epsilon bili loleu yat bhul nohoy epsilon by 2 bili loleu bhul nohoy ba epsilon by b minus a bili loleu amar statement to wrong nohoy right so etia ki korim swa etia eta kotha ase important point eta moi likhim etia he bostu to tumaloke mon koriba etia archimedean property bikhoye already tumaloke jana so starting from the first semester tumaloke archimedean property kunba semester paisa ঠিক আছে তো থার্ড সেমটো পাব পৰা ফার্স্ট সেমটো কোনবা ফার্স্ট সেমত পাই যায় রিয়েল ফাংশন ফ্রম জুনে পাইছে পঢ়িছে তো হেতেওলকে এই আর্কিমেডিয়ান রিয়েল এনালাইসিসৰ স্টার্টিংতে আর্কিমেডিয়ান প্রপার্টি থাকে তো আর্কিমেডিয়ান প্রপার্টি কি হয় আমি জানি নো ফার্স্ট আর্কিমেডিয়ান প্রপার্টি সো আর্কিমেডিয়ান প্রপার্টি তো কি হয় জানি নো যদি আমি আমার হাতত দুটা রিয়েল নাম্বার থাকে x, y which is belongs to r আৰু ইয়াৰে এটা যদি আমি পজিটিভ লওঁ that is x greater than 0 তেতিয়া হলে এটা সদায় এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আমি n ত পাব পাৰো small n belongs to n such that a product of n and this positive real number x is always greater than y so etu hol archimedean property right so এই property to তোমালোকে already পাইছা so ইয়াত archimedean property আমি ইউজ কৰিম কিয় কাৰণে তোমালোকে চোৱা এটো আমাৰ দৰকাৰ হ'ব archimedean property টো so by archimedean property
এতিয়া লিখিম কি বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি তো আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো অলৰেডি লিখি লৈছোঁ ধৰি লওঁ আমি দুটা সংখ্যা লৈ লওঁ এটা দুটাৰ মানে বাস্তৱ সংখ্যা লওঁ ডেল্টা আৰু এটা হ'ল ধৰা বি মাইনাছ এ সো এই দুইটাই বাস্তৱ সংখ্যা হয় কাৰণ এ আৰু বি দুটা কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় গতিকে বি মাইনাছ এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো ডেফিনেটলি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব আৰু ডেল্টা আমি পজিটিভ কৈছোঁ এইটো এটা ডেল্টা এটা কি হয় তো কি হয় এটা হ'ল ধনাত্মক সংখ্যা গতিকে ই কি হয় এটা ৰিয়েল নাম্বাৰে হয় এতিয়া চোৱা দুটা যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ এনেকুৱাকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ ডেল্টা বি মাইনাছ এ ইয়াৰে এটা পজিটিভ বুলি পেলাই ইয়াতে আমাক দিয়া আছে ইয়াত ঠিক আছে ইয়াৰে কোনটো পজিটিভ এই বাস্তৱ সংখ্যা দুটাৰ হুইচ আৰ বিলংছ টু আৰ আৰু ইয়াৰে ডেল্টাটো আমাক পজিটিভ বুলি দিয়া আছে চ' তাৰ কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ চ' বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি তো দেয়াৰ এক্সিষ্ট কি হয় এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আমি ক'ত পাম নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটোত অলৱেজ পাম তো এন বিলংছ টু স্মল এন বিলংছ টু এন ছাচ ডেট কি হ'ব এতিয়া এই একৰ্ডিং টু দিছ প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে মিলাব পাৰা যে এক্স ৱাই বিলংছ টু আৰ এক্স গ্ৰেটাৰ দেন 0 তেতিয়াহ'লে এটা আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ এন নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটোত পাব পাৰোঁ এন এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই এতিয়া এন ইয়াতে কি এতিয়া এক্স এন বিলংছ টু ছাচ ডেট কি লিখিম ইয়াতে এন এক্সৰ ঠাইত কি লিখিম এন এক্সৰ ঠাইত আমি কি লিখিম এন লিখিমেই লগতে ইয়াত এক্স কোনটো হ'ব এক্সটো ই পজিটিভ লোৱাটো হয় ডেট মিনছ ডেল্টাটো হ'ব এন ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব বি মাইনাছ এ হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰা এটা কাম কৰিব পাৰা যে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ফ্ৰম হিয়াৰ উই হেভ আমি কি পাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন হ'ব চ' এনেৰে যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ ইনইকুৱেলিটিটো দুইটা ছাইডত চ' ক'ব বিচাৰিছোঁ কি let me put it down so that you can clearly see it so আমি ডেল্টা বি মাইনাছ এ দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ যদি আৰু ডেল্টা যদি পজিটিভ লওঁ একৰ্ডিং টু দ্য আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি কি হয় এন এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই ইয়াতে এন কি হৈ আছে এনটো নেচাৰেল নাম্বাৰটো পাইছোঁ আৰু এক্সটো কি হৈ আছে ইয়াত এক্সটো ইয়াত ডেল্টা কাৰণ পজিটিভটো লওঁ ইয়াত ঠিক আছে চ' এন এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই লিখিবলৈ তো এন এক্স কি লিখিম এন ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই কি হৈ আছে বি মাইনাছ এটো চ' বি মাইনাছ এ লিখিলোঁ চ' ফ্ৰম হিয়াৰ উই হেভ কি পাওঁ যদি এই ইনইকুৱেলিটিটো দুটা চাইডে এন এ ডি ডিভাইড কৰি দিওঁ কি পাম ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন বি মাইনাছ ডেট ইজ আমি কি লিখিব পাৰোঁ বা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন লেছ দেন আমি ডেল্টা বুলি পেলাই লিখিব পাৰোঁ অ'কে চ' এইখিনি আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আমি দেখালোঁ তো আই হোপ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে চ' স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই এইখিনি লিখি ল'বা অ'কে চ' লেটছ প্ৰচিড to complete the proof let me erase it তো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম এতিয়া চ' আমি কি কৰিব লাগে আল্টিমেটলি আমাৰ এইমটো কি আমি ইণ্টিগ্ৰেবল দেখাব লাগে যদি ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয় তেনেহ'লে আমি ইণ্টিগ্ৰেবল দেখাব লাগে ইণ্টিগ্ৰেবল দেখুৱাৰ কাৰণে চ' আমাৰ নেচেচাৰী এণ্ড চাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন ফৰ এ ফাংচন টু বি ইণ্টিগ্ৰেবল ৰেইমান ইণ্টিগ্ৰেবল কি হয় ইউ পি এফ মাইনাছ এল পি এফ ইজ লেছ দেন আমি এপচাইলন দেখাব লাগে চ' এইটো দেখামগৈ চ' এইটোকে আমি শ্ব' কৰিমগৈ চ' তাৰ কাৰণে কিছুমান মাজৰ ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপবোৰ আমি ফ'ল' কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি এইটো দেখামগৈ ঠিক আছে চ' এতিয়া পালোঁ কি বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন লেছ দেন ডেল্টা বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি চ' আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব এইখিনি কথাটো চিম্পলি এইখিনি কথা জানিলে প্ৰুফটো আৰামছে হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি এতিয়া পালোঁ এতিয়া চ' ইউ পি এফ লেছ দেন এল পি এফ ইউ পি এফ মাইনাছ এল পি এফ লেছ দেন এপচাইলন দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা পাৰ্টিশ্যন লাগে তো পাৰ্টিশ্যনটো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এ বি লৈ ল'ম এতিয়া লেট পি এক্স নট ইকুৱেল টু এ এক্স ওৱান এক্স টু কমা ডট ডট এক্স আই মাইনাছ ওৱান কমা এক্স আই ডট 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 এক্স এন ইকুৱেল টু বি বি এ পাৰ্টিশ্যন লৈ লৈছোঁ বি এ পাৰ্টিশ্যন অফ ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এ বি বুলি পেলাই আমি এটা পাৰ্টিশ্যন লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টিশ্যনটো আমি কেনেকৈ ল'লোঁ যে আমি উই টেক দিছ পাৰ্টিশ্যন বাই ডিভাইড ইনটু ইকুৱেল সাব ইণ্টাৰভেলছ ডেট মিনছ এই এ বি যিটো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল আছে এই এ বি ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটোক আমি এই পাৰ্টিশ্যনটো ল'লোঁ কেনেকৈ এইটোৰ পৰা এইটো পাৰ্টিশ্যন কেনেকৈ বনালোঁ এই এ বি যিটো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল হয় সেই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটোক আমি ইকুৱেল সমান সমান সাব ইণ্টাৰভেলত ভগাই পেলাই আমি
এই পাৰ্টিশনটো বনাম সো এনেকৈ আমি কনসিডাৰেশনটো লৈ ললো ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেল কি হ'ব তো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেল দ্যাট মিন্স আমি লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেলটো যদি ডিনোট কৰো এটোৱে দ্যাট মিন্স xi - 1 xi যদি ডিনোট কৰো সো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেল কি হ'ব যদি ইকুৱেল সাব ইন্টাৰভেল বনাও তো xi - xi - 1 ইকুৱেল টু কি হ'ব b minus a divided by n কাৰণ ইকুৱেল n টা ইকুৱেল সাব ইন্টাৰভেলত আমি ভগাইছো সো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেল কি হ'ব b minus a divided by n ৰাইট সো খিনি তোমালোকে বুজি পোৱা এতিয়া ইয়াতে আমি লিখিম for all I equal to 1 2 3 dot 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 n সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা নেক্সট কি কৰিম আমি সো স্টেপ বাই স্টেপ তোমালোকে মোক ফলো কৰিবা আৰামছে এটো বুজি পাবা আৰু আৰামছে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা since f is continuous on the closed interval ab যেহেতু f to continuous হয় কোড closed interval ab to continuous হয় right so closed interval যদি ab continuous হয় so it is মলব আগতে starting অতে মই কৈছিলো যে এটা ফাংশন যদি এটা closed interval ab continuous হয় so it is also continuous code continuous hobo in each sub interval etu continuous function to continuous in each sub interval etu moi starting ote koisilu outline of the proof to jedia koisilu in each sub interval right aru ki koisilu je eta function jodi continuous hoy in a closed interval ab so it attains its maximum and minimum value at least once in the closed interval ab ঠিক আছে so that means what যদি এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয় তো কন্টিনিউয়াস এটা ক্লোজ ইন্টারভেল যদি কন্টিনিউয়াস হয় সো ই কোড কন্টিনিউয়াস হয় প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলতে কন্টিনিউয়াস হয় আৰু ফাংশনটো যেহেতু কন্টিনিউয়াস প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলতে গতিকে ই কি হ'ব according to the theorem that a function is a closed interval in a function is continuous in a closed interval এটা ফাংশন যদি ক্লোজ ইন্টারভেল তাত কন্টিনিউয়াস হয় তেনে হলে ই কি ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালুটো সেই ইন্টারভেলটোতে কি কৰে অ্যাটেইন কৰে at least once তো এবাৰ হলেও সেই ইন্টারভেলটোৰে কোনোবা পইণ্টত ই ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালুটো অ্যাটেইন কৰে সো সেই যেটো থিওৰাম হয় এই থিওৰামটো কনসেপচন মতে আমি ইয়াত লিখিম কি চোৱা on each sub interval ki likhim xi minus 1 xi for all I ki hobo 1 2 dot 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 n ঠিক আছে so it's attain so he conception ৰ মতে লিখিম so it's attain its maximum and minimum value its maximum and minimum value on each sub interval code attain koribo xi minus 1 xi for all I 1 2 3 dot 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 n so ekhini conception ami theorem tor mote ami palo je eta function jodi close interval continuous hoy ki hoy protecto sub interval te continuous hobo aru logote ই কি হ'ব ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু অ্যাটেইন কৰিব প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলতে at least once that means হে সাব ইন্টারভেল কিটা মাজৰ কোনোবা দুটা পইণ্টত ম্যাক্সিমাম আৰু কি হয় মিনিমাম ভ্যালু অ্যাটেইন কৰিব তো এখিনি আমি কনসেপ্ট আমি জানো এখিনি কনসেপ্টৰ পৰা আমি এতিয়া থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ যাম ঠিক আছে এখিনি কনসেপচন মতে আমি পালো সো লেট আমি ধৰ যেহেতু ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু আমি অ্যাটেইন কৰিব বুলি আমি শিওর হলো যে যেহেতু ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস ক্লোজ ইন্টারভেল ab হয় সো আমি কি ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু দ্যাট মিন্স হোৱাট এই ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু ইয়াত কি মিন কৰিছে যে সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু কথা মিন কৰিছে সো ঠিক আছে সো লেট আমি কি ধৰিলো small mi and capital Mi be infimum and supremum of f over the sub interval xi minus 1 xi বুলি বলে আমি লিখিম that means আমি mi is supremum আৰু infimum value দুটা that means maximum আৰু infimum value কি আমি কি ধৰিলো mi and capital Mi be the infimum and supremum value of f function to supremum or infimum value বুলি ধৰিলো over each sub interval xi minus 1 xi বুলি বলে আমি ধৰি ললো ঠিক আছে
ইয়াত I ক'ৰ পৰা ক'লৈ ৰান কৰিলে হেতু লিখিব লাগিব তো I runs from 1 to n and then যেহেতু সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু কিটা আমি ধৰি ললো এই সাব ইন্টারভেল xi - 1 xi আমি সুপ্রিমাম ভ্যালু আৰু ইনফিমাম ভ্যালু কিটা ধৰি ললো mi আৰু ক্যাপিটাল mi সো যেহেতু এই ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু ইয়াত এক্সিস্ট কৰে বুলি আমি গম পাইছো যেহেতু ফাংশনটো ক্লোজ ইন্টারভেলত ফাংশনটো ক্লোজ ইন্টারভেল a বিট কন্টিনিউয়াস হয় তো প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলটো কি হ'ব কন্টিনিউয়াস হ'ব গতিকে আমি তাৰ পৰা কনফাৰ্মেশন পালো কি যে সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু এটেইন কৰিব এই সাব ইন্টারভেলবোৰত সো যেহেতু সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু এটেইন কৰিব ফাংশনটো ওভাৰ দা সাব ইন্টারভেল xi - 1 xi for each I equal to 1 2 ... n তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে ইয়াত সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু সাপোজ দুটা পয়েন্টত এটেইন হ'ব ন সো ইয়াত কি কৰিব এই ইন্টারভেলটোত কি হ'ব এই ইন্টারভেলটোত আমি দুটা এনেকুৱা ভ্যালু পাব পাৰো ইন্টারভেলটোত দুটা এনেকুৱা ভ্যালু নহয় দুটা এনেকুৱা পয়েন্ট পাব পাৰো যি দুটা পয়েন্টত ফাংশনটো সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু ফাংশনটোৱে এটেইন কৰিব ঠিক আছে সো এটো আমি বুজিব পাৰো সো দেন দেয়াৰ এক্সিস্ট আমি কি লিখিম সো সাপোজ সেই দুটা পয়েন্ট যোন দুটা পয়েন্টত সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু এক্সিস্ট কৰিব ফাংশনটো সেই পয়েন্টটো আমি লৈ লৈছো সে ti si বুলি পেলা লৈ লৈছো belongs to the close interval xi - 1 xi ঠিক আছে সো নাও তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে i টো লিখি যাব লাগিব ক'ৰ পৰা ক'লৈ ৰান হ'ব 1 2 ... n লৈ ৰান হ'ব ঠিক আছে such that মানে যোন দুটা পয়েন্টত সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম এটেইন কৰিব হেকি পয়েন্ট কিটা আমি ধৰি ললো ti আৰু si which is belongs to the subintervals each subinterval xi - 1 xi where I runs from 1 to ... n such that আমি ধৰি ললো কি ti পয়েন্টত সাপোজ আমি ইনফিমাম ভ্যালুটো পাও ফাংশনটো তো হে ti পয়েন্টটো লিখি ললো f of ti equal to আমি mi বুলি লিখি দিলো আৰু f of si টো আমি ধৰি ললো আমি si পয়েন্টটো ফাংশনটো সুপ্রিমাম ভ্যালু পাও হেতু কি হয় mi বুলি বলে আমি ধৰি লৈছো ঠিক আছে for each I from 1 to ... এবিলাক মিনিংফুল কথা সো এবিলাক লিখি যাবা 1 to ... n right এতিয়া তোমালোকে মন কৰা তো এখিনি লগে হৈছে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে সো তোমালোকে এখিনি মই মুছি দিম এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ নোটছটো লিখি যাবা ধুনীয়াকৈ সো নাও এটা তোমালোকে মন কৰিবা নাও ti si কোড থাকে কোড আমি পাও এই xi - 1 xi আমি সাব ইন্টারভেলটো পাও রাইট তো ফর অল I equal to 1 to ... n সো এখিনি ক্লিয়ারলি গম পাইছা তো এই দুটা পয়েন্ট আমি কিহৰ কাৰণে পাইছো সেটো ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হয় তো কন্টিনিউয়াস হোৱাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে পালো এই পয়েন্টটো আছে এটলিস্ট দুটা পয়েন্টত সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু এটেইন কৰিব গতিকে এটলিস্ট দুটা পয়েন্ট আমি এই সাব ইন্টারভেলত পাব পাৰো যি দুটা পয়েন্টত ফাংশনটো আমি সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু পাব পাৰো সো আমি লিখিছো যে এই সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু কিটা কি হয় f of ti equal to small mi f of si equal to capital mi বুলি বলে আমি লিখিছো এতিয়া মন কৰিবা তো মডুলাস অফ ti that means আমি এই পয়েন্ট দুটা যদি আমি কি ক্যালকুলেট কৰো এই পয়েন্ট দুটাৰ যদি আমি লেংথ ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়াহলে আমি কি পাম এই পয়েন্ট দুটা যদি লেংথ ক্যালকুলেট কৰো that means distance between these two point বুলি যদি ক্যালকুলেট কৰো এটো তোমালোকে মন কৰিবা এই ti আৰু si দুটা কোড আছে xi - 1 xi মাজত আছে ৰাইট যেহেতু xi - i আৰু xi মাজত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইজিলি এটো বুজিব পাৰিবা যে এই যেটো লেংথ হ'ব এই সাব ইন্টারভেল xi - 1 আৰু xi যেটো লেংথ হ'ব হেতু obviously ti আৰু si লেংথতকে কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব কাৰণ ti আৰু si দুটা কোড আছে এই xi - 1 xi মাজত আছে সো আমি কি লিখিব পাৰো ti - si that means length of the 2 points that means the distance between the 2 points ti and si is always less than equal to কি হ'ব পাৰে equal to হ'ব পাৰে equal to আছে less than equal to mod of xi - 1 minus xi বুলি বলে আমি ক'ব পাৰো রাইট সো মিনিংফুল হয় সো এনে হোৱা নাই বস্তু এতিয়া আমি পাইছিলো কি লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টারভেল তো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টারভেল তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কথা এটো লিখিব পাৰা তো ইয়াতে আমি লেংথটো অলপ বেলেগ ধৰণে লিখো সো মই অকমান লিখাত ভুল হৈ গৈছে সো xi সো b - a হে কৰো ন সো xi - 1 লিখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টারভেল কি পাইছিলো অলপ আগতে মই লিখিছিলো তো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টারভেল পাইছিলো আমি কি তো length of each sub interval আমি কি পাইছিলো length of each sub interval পাইছিলো আমি
যে যেহেতু আমি a ক্লোজ ইন্টারভেল a b যেটো হয় হেতু আমি n টা ইকুয়াল সাব ইন্টারভেলত বগাইছো সো লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টারভেল কি পাইছো b - i ডিভাইডেড বাই n সো ti minus si less than equal to যেহেতু লেংথ মডুলাসটো নিদিলেও হৈ গল মডুলাসটো নিদিলেও মিনিংফুল সো লেংথটো পজিটিভ হয় সো b minus a তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া চোৱা লেংথ অফ ইচ সাব ইন্টাৰভেল আমি কি পাইছিলো অলপ আগতে equal to b minus a divided by আমি কি পাইছিলো n পাইছিলো সো ti minus si তো less than equal to কিমান হ'ব b minus a divided by n হল ৰাইট সো এখিনলৈকে মিনিংফুল হৈছে বস্তুবোৰ সো ধুনিয়াকে বুজি পাইছা আই হোপ কিবা নবুজিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা ওকে সো এতিয়া আমি আৰু আমি আৰ্কিমিডিয়ান যেটো প্ৰপাৰ্টি লগাইছিল দ্যাট মিন্স বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি সো বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো প্ৰপাৰ্টিটো আৰু আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি যদি আমি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ সে এটা হল ডেল্টা আৰু এটা হল b minus a which is belongs to the real number আৰু ডেল্টা টো যদি আমি পজিটিভ লওঁ ডেল্টা greater than 0 লওঁ so there exists a natural number n belongs to আমি এই এনেকুৱা দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে এটা natural number সদায় এক্সিষ্ট কৰিব natural number set টো যাতে কি হ'ব n into delta always greater than b minus a হ'ব so according to this Archimedean property ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম যে delta greater than b minus a divided by n that is what b minus a divided by n less than আমি delta বুলি বলে আমি লিখিব পাৰিম so t minus si less than equal to b minus a divided by n পাইছো আৰু b minus a divided by n less than delta so ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ লিখিব পাৰো ti minus si আমি কি লিখিব পাৰো এটা ইকুয়ালিটি নাগিয়া হৈ যাব লেস দেন আমি ডেল্টা লিখিব পাৰো সো ti minus si less than delta আৰু ফাংশনটো কি হয় ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস হয় সো ti minus si less than delta বুলি লিখাৰ লগে লগে since the function is uniformly continuous so আমি কি লিখিব পাৰো যে ফাংশনটো আমি ডেফিনিশনটো মতে f of ti minus f of ti minus f of si আমি কি লিখিব পাৰো less than epsilon by b minus a আমি পাইছিলো so according to the definition since the function is uniformly continuous right uniformly continuous so এটো আমি লিখিব পাৰো ডেফিনিশন মতে ঠিক আছে so ti minus si less than delta imply f of ti minus f of si এটো কি ইমপ্লাই কৰিব f of ti minus f of si less than epsilon by b minus a যেহেতু the function is কি হয় uniformly continuous কাৰণে এটো আমি পালো এতিয়া চোৱা আৰু f of ti minus f of si আমি কি পাইছিলো যে এই ti পইণ্টত ফাংশনটো ইনফিনিমাম ভ্যালু এটেইন কৰা বুলি আমি কৈছিলো কি যেহেতু ফাংশনটো ক্লোজ কোড হয় ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হয় ইন the closed interval ab so since the function is continuous in the closed interval ab so it is continuous in its sub interval so যেহেতু প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলটো ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস আৰু ফাংশনটো কাৰণে আমি কি যেহেতু ফাংশনটো ক্লোজ ইন্টারভেলত কন্টিনিউয়াস হয় সো আমি কি ক'ব পাৰো ফাংশনটোৱে ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু এটেইন কৰিব দ্যাট মিন্স সুপ্রিমাম আৰু ইনফিনিমাম এটেইন কৰিব কোড in its sub intervalত আৰু তাৰ কাৰণে আমি কোড দুটা সাপোজ দুটা পইণ্ট আমি এই দুটা পইণ্ট কোড লৈ লৈছিলো এই ইন্টারভেলটোৰ মাজত লৈ লৈছো ti si আৰু f of ti অলপ আগতে লিখিছিল কি স্মল mi আৰু f of si কি লিখিছিলো suppose ti পইণ্টত ইনফিনিমাম ভ্যালু এটেইন কৰে সো f of ti লিখিছিলো স্মল mi আৰু f of si লিখিছিলো ক্যাপিটাল mi বুলি বলা লিখিছিলো ৰাইট সো সেইখিনি লিখাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিম হেকিটা ভ্যালু তো হেকিটা ভ্যালু সাবস্টিটিউট কৰি দিলে আমি কি পাম mi minus capital mi less than epsilon by b minus a তো ইয়াত তোমালোকে সো যেহেতু মডুলাস আছে মাইনাস mi টো আগত লিখি পেলাই স্মল mi টো পিছত লিখি দিলে একো প্ৰবলেম নাই সো less than epsilon by b minus a পালে সো এখিনলৈকে হৈছে সো ফাইনালি আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি upf minus lpf আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো upf minus lpf ফাইন্ড আউট কৰি চাম যে less than epsilon আহে নাই যদি less than epsilon আহে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে function f is which is continuous so it is also কি হয় Riemann integral so upf minus lpf কি হয় তো আমি জানো কি upf means কি summation I from 1 to n capital mi delta xi right so minus lpf means কি হয় summation I from 1 to n small mi delta xi এখিনি তোমালোকে সবে জানা ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম মন কৰিবা
সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা সো UPF minus LPF summation I from 1 to n তো মই কমন লৈ লৈছো তো কমন লৈ আমি ডেল্টা x আমি যদি summation I from n লিখো সো আমি যদি ডেল্টা xi তো কমন লৈ লওঁ তেতিয়া কি পাম mi minus small mi delta xi হ'ব ৰাইট এটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি গম পাইছা কেনেকৈ হৈছে তো এগেইন summation I from 1 to n mi minus small mi delta xi ঠাইত কি লিখিব পাৰো xi minus 1 মিলি লিখিব পাৰো ৰাইট এতিয়া চোৱা এই mi minus mi capital mi minus small mi যদি লৈ লওঁ চোৱা capital mi আৰু এই small mi সো আমি কি পাইছো less than epsilon by b minus a তো ইয়াত এবাৰ ইকুয়ালিটি যেহেতু আমি capital mi small mi মে less than epsilon by b minus a পাইছো গতিকে ইয়াত ইকুয়ালিটি নাথাকে বা less than আহি যাব কি পাম summation I from 1 to n epsilon by b minus a আৰু কি থাকিব xi minus 1 থাকিব ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা ফাইনালি আমি প্রুফটো ডান হৈ যাবগৈ আমি ইয়াৰ পাছত সো আমি অকলপ স্টেপ বাকি আছে এতিয়া যেহেতু epsilon by b minus a টো কনস্ট্যান্ট টার্মস হয় আমি কোড বাহিৰত ৰাখিম সামেশনৰ বাহিৰত ৰাখিম তো সামেশন লিখিম I from 1 to n xi minus 1 হ'ব ৰাইট সো ইয়াৰ পাছত সো less than epsilon by b minus a তো ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ পৰা কি লিখিম সো সামেশনটো ভাগি গলে কি লিখিম xi x1 minus x0 তাৰ পিছত কি পাবা plus x2 minus x1 plus dot 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 এনেকে I টো যদি রান কৰি যাও 1 ৰ পৰা আপ টু n লৈকে আমি কি পাম লাষ্টত xn minus 1 সো ইয়াৰ পৰা ক্যান্সেল গৈ ফাইনালি কি থাকিব epsilon by b minus a টো থাকিবই এবাৰ লাষ্টত কি থাকিব xn minus x0 টো থাকিব দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা কি থাকিব epsilon by b minus a হ'ব ইয়াৰ পৰা কি থাকিব xn ৰ ভ্যালুটো কি হয় পাৰ্টিশনত টো xn ৰ ভ্যালুটো কি হয় b হয় আৰু x0 ৰ ভ্যালুটো a হয় সো b minus a cancel হ'ব সো less than epsilon পাম দ্যাট মিন্স আমি কি পালোগৈ দ্যাট মিন্স UPF minus LPF আমি কি পালো less than আমি epsilon পালো সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো f is R-Integrable বুলি বলে আমি লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স what আমি কি পালো এটা ফাংশন আমি যদি কন্টিনিউয়াস বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন দিয়া থাকে তেনেহলে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো f is Reimann integrable so through some steps and through some concept আমি কি conclusion create কৰিব পাৰো যে f is since f is continuous so f is also Reimann integrable so in this way you can deal with this kind of proof so ধুনিয়াকে proof to মন কৰি পেলাই ধুনিয়াকে skip নকৰাকৈ ভিডিওটো চাবা so ধুনিয়াকে বুজি পাবা কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so thank you for visiting my channel so এতিয়া যেনেকে তোমালোকে সাপোর্ট কৰি আছা in future সাপোর্ট কৰি যাবা so মই ধুনিয়া কন্টেন্ট আপলোড কৰি থাকিম যাতে তোমালোকৰ BSc mathematics that means higher mathematics টপিকবোৰ বুজাত সহায় so thank you for visiting my channel so next এতিয়াতে আমি এটা problem solve কৰিম আৰু এই problemটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় so exam purpose এই problemটো তোমালোকে ভালকে চাবা so exam point of view পৰা যদি চাবলৈ যাও এই problemটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে এই প্ৰবলেমটো তোমালোকে বহুত ভালকে চাবা সো এই প্ৰবলেমটো এটা জেনাৰেলাইজ প্ৰবলেম ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই সো এই প্ৰবলেমটো এটা জেনাৰেল প্ৰবলেম হিচাপে দিয়া আছে সো এই প্ৰবলেমটোকে ডিফাৰেন্ট ৱেত কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই তোমালোকক দিব পাৰে সো দিয়া চান্স থাকে এক্সামত সো প্ৰবলেমটো তোমালোকে মন কৰা সো প্ৰবলেমটো হৈছে কনসিডাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে কি কনসিডাৰ a function f from the closed interval minus 1 to r to range to diase r diase defined by keneke diase f of x equal to a ঠিক আছে if minus 1 is less than x is less than equal to x x is less than 0 if x is equal to 0 and b if ki dia ase 0 less than x is less than equal to 1 dia ase thik ase so that amak ki koibo dise so that f is integrable boli bole amak
শো কৰিব দিছে ঠিক আছে সো প্ৰবলেমটো মন কৰা ভালকে প্ৰবলেমটো কি দিয়া আছে প্ৰবলেমটো দিয়া আছে এটা ফাংচন from the closed interval -1 to r defined by কেনেকৈ ডিফাইন কৰা আছে f of x equal to a if x is lying between -1 and 0 x equal to 0 function to value 0 and if the value of x is lying between 0 and 1 then the functional value is what b বুলি বলা দিয়া আছে এটা আমাক কি শো কৰিব দিছে সো কৰিব দিছে যে function is integrable that means Riemann integrable আমাক শো কৰিব দিছে so let solve this problem so look at the solution এটা function to first মন কৰা all of function to এবাৰ চাই লোৱা তো ইয়াত কি দিয়া আছে তো এই function to যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা যদি continuity যদি চেক কৰা so not from the epsilon delta point of view তো epsilon delta পৰা চেক নকৰিলে তোমালোকে গম পাবা so left hand limit hs or যেটো definition আছিল এটা function continuous check কৰা definition that is left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at that point যদি x equal to 0 point to যদি তোমালোকে কনসিডাৰ কৰা সেই পইণ্টটো যদি ফাংচনটো কন্টিনিউটি চেক কৰা তোমালোকে দেখা পাবা যে ফাংচনটো ডিসকন্টিনিউয়াস হয় at the point x equal to 0 ঠিক আছে left hand limit not equal to right hand limit equal to value of the function at that point নহয় so হেতু কাৰণে ফাংচনটো ডিসকন্টিনিউয়াস হয় কোড at x equal to 0 আৰু আমি এটা কথা কি জানো আমি এটা কথা ভালকৈ জানো যে hs আমি পঢ়িছিলো যে এটা ফাংচন যদি কন্টিনিউয়াস নহয় so integrable নহয় but Riemann integration এটা সুবিধা আছে যদি ফাংচনটো ডিসকন্টিনিউয়াস হয় তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো ফাংচনটো আমি ইন্টিগ্ৰেবল বনাব পাৰো সো সেই সুবিধাটো কি ইয়াতে সেই কথাটো আমি ভালকে জানিব লাগিব সেই সুবিধাটো হৈছে যে পাৰ্টিশন ঠিক আছে সো পাৰ্টিশন আমি যদি এই -1 আৰু 1 ক্লোজ ইন্টাৰভেলটো মন কৰো সো ফাংচনটো যত ডিফাইন আছে সো -1 আৰু ক্লোজ -1 আৰু 1 ৰ মাজত ফাংচনটো ডিফাইন হয় so a function to a value to function to a jot function to define hoise that means close interval -1 1 to tar karone ami different partition consider koribo paro so eta jodi ami suitable partition consider korilo tetia hole ei point of discontinuity to ki hoy ami naika kori lobo paro to naika kori lole ki hobo paro finally ami ki koribo function to integrable hisabe dekhabo so concept behind this problem so etoi ase iman khini ase se ইয়াত এটা পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি আছে সো ই আমাক দিগদাৰ কৰিব গতিকে আমি এটা এনেকুৱা সুইটেবল পাৰ্টিশন কনসিডাৰ কৰি লম এই ফাংচনটোৰ কাৰণে তো যাতে কি হ'ব এই পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটিটো নাইকিয়া কৰি লম যাতে ফাংচনটো ইন্টিগ্ৰেবল হয় তো এটোৱে আমি ইয়াতে কৰিম এখিনি কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তাৰ কাৰণে এটা সুইটেবল পাৰ্টিশন কনসিডাৰ কৰিম তো কেনেকৈ কৰিম সো ফাৰ্স্ট তাৰ কাৰণে আমি লুক এট দা গ্ৰাফ অফ দিস ফাংচন এই ফাংচনটো গ্ৰাফটো তোমালোকে মন কৰা ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো লিখি লোৱা তোমালোকে so graph to akim so before that look at the solution given function is ki dia ase function is f from the closed interval -1 to 1 -1 to r aru function keneke define kora ase f of x equal to ki dia ase a if ki dia ase 0 is less than x is less than sorry okay mistake so -1 is less than equal to x is less than 0 aru function to value 0 hobo if x is equal to 0 and b hobo if the value of x is lying between 0 and 1 right etu dias etia kotha to hol tomaloke ei function to karone graph to so look at the graph for this function this is the y axis and this is the say x axis right x and this is the y axis এতিয়া সোয়া ফাংশন টু ভ্যালু 0 আৰু -1 ৰ মাজত তো এটো যদি মই 1 বুলি কনসিডাৰ কৰো ইমান ডিগল লেগ নহয় সস বুজাব কাৰণে মই ডিগল কে আগে লৈছো এটো যদি 1 বুলি কওঁ এটো যদি -1 বুলি কওঁ ৰাইট এতিয়া সোয়া ফাংশন টু ভ্যালু 0 আৰু -1 ৰ ভিতৰত কি হৈ আছে ফাংশন টু ভ্যালু a হৈ আছে কিন্তু সোয়া at x equal to 0 হৈ যোৱা লগে লগে কি হৈ গল 0 হৈ গল that means ফাংশন তো এনেকৈ ক'ব পাৰা সো ফাংশন টু ভ্যালু a হয় that means y equal to a হৈ আছে তো y equal to a হলে y equal to যদি কনস্ট্যান্ট হয় it represents what a straight line parallel to what x axis to ami -1 aru 1 or bitorat function to value ki pam y equal to a pam ketia lage jetia 0 jetia lage 0 usor na sabe kintu eta 0 usor na sabe means ki 0 usor poa loke function to value a hoi thakibo y equal to fx equal to a hoi thakibo kintu 0 at the point 0 exactly 0 পাই যোৱা লগে লগে ফাংচনটো ভ্যালু কিন্তু 0 হৈ যাব গটিকে
এইখিনিতে এটা জাম্প আছে জাম্প মিন্স এইখিনিত ফাংচনটো ভ্যালু ডিফারেন্ট হয় এট x = 0 ফাংচনটো ভ্যালু 0 হৈ যায় দ্যাট মিন্স এই পইণ্টটোত ক্লিয়াৰলি মই এনেকৈ জাম্প হিচাপে এটা দিছো তো জাম্প মিন্স এই পইণ্টত ক্লিয়াৰলি ইউ কেন সি এটো জাম্প হিচাপে দিছো এটো এনে ডাঙৰকৈ দিছো বাট ইমান ডাঙৰ নহয় এটো জাম্প এটা থাকিব দ্যাট মিন্স 0 ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ফাংচনটো ভ্যালু যেহেতু x = 0 হৈ যাব গতিকে এটো এটা জাম্প হিচাপে দিলে ৰাইট তো ফাংচনটো সো 0 কি হৈ যাব ফাংচনটো ভ্যালু যদি ডিফাৰেন্ট হৈ যায় সো এই গ্ৰাফডাল কন্টিনিউয়াস হৈ থাকিব তো কোলৈকে কন্টিনিউয়াস হ'ব গ্ৰাফটো কোলৈকে কন্টিনিউয়াস হ'ব up to the neighborhood of 0 তো 0 বহুত ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰাফটো কন্টিনিউয়াস হৈ থাকিব বাট at 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফাংচনটো ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ পৰিব সো গ্ৰাফটোত এই ষ্ট্ৰেট লাইনডালত এটা গেপ আহি যাব দ্যাট মিন্স এনেকৈ গৈ গৈ ফাইনালি এটা গেপ আহি যাব ঠিক আছে এগেইন চোৱা ফাংচনটো ভ্যালু b হয় কেতিয়া 0 আৰু b মাজত থাকোতে সো এটো মই ভুলকে আকিছো বাই মিস্টেক মই এটো এনেকৈ আকিম তো কি হয় a দিয়া আছে মানে 0 আৰু -1 ৰ ভিতৰত তো আমি গ্ৰাফটো ধৰি লওঁ suppose 0 আৰু -1 ৰ মাজত চোৱা for without loss of generality আমি ধৰি লওঁ so without loss of generality যেহেতু এই 0 আৰু -1 ৰ ভ্যালু বিলাক কি হয় 0 আৰু -1 ৰ মাজত সব নেগেটিভ ভ্যালু বিলাক থাকিব গতিকে আমি এই a টো ধৰি লৈছো আমি ধৰা a টো নেগেটিভ বুলি less than 0 বুলি ধৰি লৈছো ৰাইট আৰু b টোক আমি পজিটিভ b greater than 0 বুলি ধৰি লৈছো যেহেতু 0 আৰু 1 ৰ মাজত পজিটিভ ভ্যালু সো ফাংচনটো ভ্যালুটো b আছে 0 আৰু 1 ৰ মাজত আমি উইদাউট লস অফ জেনাৰেলিটি আমি ধৰি লৈছো greater than 0 বুলি বলে ধৰি লৈছো ৰাইট ঠিক আছে তো a টো যদি নেগেটিভ সো a টো যদি নেগেটিভ হ'ব কি হ'ব সো -1 আৰু 1 ৰ মাজত ফাংচনটো ভ্যালু কি হ'ব y = a হ'ব দ্যাট মিন্স এটো নেগেটিভ ভ্যালু y = a আপ টু কেতিয়া লগে হ'ব 0 ৰ নেইবাৰহুডৰ লগে 0 ওচৰ চপা লগে 0 এক্স্যাক্টলি 0 পাই যোৱাৰ লগে কি হৈ যাব এক্স্যাক্টলি 0 পাই যোৱাৰ লগে লগে ফাংচনটো কি হৈ যাব ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ যাব গতিকে গেপ এটা আহি যাব তো এনেকৈ লিখিম গেপ এটা আহি যাব ৰাইট এনেকৈ তো ফাংচনটো y = a হ'ব কোলৈকে 0 ওচৰ চপা লগে 0 ওচৰ পোৱাৰ লগে কি হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে গেপ এটা আহি যাব সিন্স at x = 0 ফাংচনটো ভ্যালু যেহেতু 0 হৈ যায় সো ডিফাৰেন্ট দ্যাট মিন্স the function is continuous in the interval 0 - 1 that means in between 0 and -1 function to value to a hoy the continuous hoy constant function every constant function is continuous so y = a to continuous function code hobo in between 0 and -1 that means -1 আৰু 0 ৰ মাজত কি হ'ব ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস কিন্তু 0 ত কি হৈ যাব যেহেতু ফাংচনটো ভ্যালু 0 হৈ যাব সো ফাংচনটো হিনতে ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ যাব এগেইন সো in between 0 and 1 ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় b হয় তো b হোৱাৰ লগে লগে তো 0 আৰু 1 ৰ মাজত আমি যদি গ্ৰাফটো a y = b তো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো স্ট্ৰেট লাইন which is parallel to x axis আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম তো লাইক এনেকৈ ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে এনেকৈ ড্ৰ কৰি যাম কিন্তু 0 ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে 0 একদম এক্স্যাক্টলি 0 ত কি হৈ যাব ফাংচনটো গেপ আহি যাব তো at 0 ফাংচনৰ ভ্যালু ফাংচনাল ভ্যালু 0 হয় গতিকে এখিনিত কি হৈ যাব এটা গেপ পাম সো এটো হ'ব y = b so this is the graph of the function f of x = this ঠিক আছে তো গ্ৰাফটো আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰো সো আমি বুজি পেলাই আকিছো তো ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কনসেপ্টটো লবা এটা পইণ্ট কথাটো হল কি যে এই 0 টো পইণ্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি গতিকে এটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম তো ৰিমুভ কৰিম with the help of a suitable partition here Reimann integration এটো যেহেতু partition চুজ কৰাটো আমাৰ সুবিধা থাকে ফ্ৰীডম থাকে গতিকে এটা suitable partition কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি এই পইণ্ট অফ ডিসকন্টিনিউটিটো ৰিমুভ কৰিব পাৰিম সো কেনেকৈ সো ইয়াৰ সো 0 নেইবাৰহুডত আমি দুটা পইণ্ট লৈ ললো সাপোজ পইণ্ট লৈ পেলাই আমি কি কৰিম এটা সাব ইন্টাৰভেল কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু সাব ইন্টাৰভেলটো 0 টো কমাই দিম 0 টো কমাই দিয়া লগে লগে তো 0 টো এখন 0 ৰ মাজত ৰখাই দিয়া নিচিনা হৈ যাব তো 0 টো কি হৈ গল সো 0 টো পইণ্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি আছে হেতু ৰিমুভ হৈ যাব সো ঠিক আছে তো 0 ৰ নেইবাৰহুডত কি দুটা পইণ্ট লোৱা মানে কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব 1/m বা -1/m ষ্টাইলত ল'ব পাৰো ৰাইট সো এটো এনেকৈ ল'ব পাৰো সো কিয় কাৰণে ল'ব পাৰো কাৰণ 0 ওচৰ বুলি ক'লে 1/100 টো একদম ভেৰি ক্লোজ টু 0 হয় এগেইন 1 so left hand side লিখিলে মাইনাস লিখো -1/100 to 0 ওচৰ হ'ব left hand side পৰা again 1/100 to কি হ'ব 0 ওচৰ হ'ব তো 1/1 লাখ to তেনেকৈ 0 একদম right hand side পৰা ওচৰ হ'ব আৰু -1/1 লাখ to 0 একদম right hand side পৰা ওচৰ হ'ব গতিকে 0 ওচৰত 1/m টাইপৰ এলিমেন্ট বিলাক থাকে ঠিক আছে তো কি হ'ব তো where m belongs to the set of natural number ক'ব পাৰা ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা -1/m আৰু 1/m আমি লৈ ললো 0 ওচৰত
তো 1/m and -1/m তো এতিয়া আমি এনেকে লৈ পেলাই দুটা পয়েন্ট এনেকে কনসিডাৰ কৰি পেলাই এটা পাৰ্টিশন কনসিডাৰ কৰিম কাৰ কাৰণে the close interval -1 and 1 তো তেতিয়া আমি সলিউশনটো ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিম সো তাৰ কাৰণে উইদাউট ফাৰ্স্ট লিখিবা উইদাউট লস অফ জেনাৰেলিটি তো এগেইন মই লিখি দিছো উইদাউট loss of generality without loss of generality আমি কি ধৰি ললো without loss of generality suppose we assume that so মই অলপ আগতে যেটো কলো that means a less than 0 and b greater than 0 বুলি আমি লৈ ললো right so let us consider a partition now let us consider a partition আমি এটা partition consider কৰি লৈছো p suitable partition যাতে আমি point of discontinuity to 0 to remove কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কি ললো suppose partition to কি ললো -1 আছে ঠিক আছে close interval তো ইয়াৰ মাজতে -1/m ললো আৰু 1/m ললো right then +1 ললো ঠিক আছে এটা partition of the close interval -1 আৰু 1 এটো fully justified এনেকুৱা এটা partition আমি লব পাৰো okay so এটো এটা partition ললো এতিয়া কি কৰিম চোৱা এতিয়া এই partitionটো কাৰণে সো আমি এই ফাংশনটো ইন্টিগ্ৰেবল দেখাব লাগে f is integrable that means what আমি কি দেখাই দিব লাগে যে upf minus lpf আমি less than epsilon দেখাই দিলে sufficient ঠিক আছে সো এটো দেখালে হৈ গল এতিয়া চোৱা কি কৰিম এটা কাৰণে সো upf আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো upf কি হ'ব summation I from 1 to n এখিনি বস্তু ক্লিয়ারলি জানিব লাগিব then you can solve this kind of problem very easily তো summation I from 1 to n তো কি হ'ব capital mi delta xi এটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব সো ইয়াতে সাব ইন্টারভেল কেটা থাকিব এটা দুটা তিনটা সাব ইন্টারভেল সো I কোবা কোলৈ ৰান হ'ব I from 1 to 3 mi delta xi তো আমি কি লিখিলে সামেশনটো ব্রেক কৰি লিখিলে কি কৰিম m1 delta x1 capital M2 delta x2 so plus capital M3 delta x3 বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰিম okay so I hope clear এখিনি লকে so ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়া UPF টো আমি ফাইন্ড আউট কৰিম then আমি LPF ফাইন্ড আউট কৰি UPF - LPF আমি ফাইন্ড আউট কৰিম okay কি লকে হৈছে so সোয়া নেক্সট এতিয়া আমি কি পাম এতিয়া সোয়া UPF আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে UPF M1 কি আছে delta x1 আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো m2 delta x2 plus m3 delta x3 right আৰু পাৰ্টিশন টো কি হয় এই সাইডত আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো যাতে ক্যালকুলেশন কৰোতে সুবিধা হয় -1/m plus 1/m 1 right এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোৱা so m1 so first look at the first subinterval -1/m so m1 to কি পাম তো supremum of the function in this subinterval -1 and -1/m তো function to supremum value ক'ত পাম right hand side of point to পাম -1/m ত পাম এতিয়া সোৱা look at the graph so graph to যদি আহা তোমালোকে দেখা পাবা -1/m তো -1/m to যদি মন কৰা এই -1/m যদি তোমালোকে মন কৰা এই -1/m তো কাৰ মাজত আছে 0 আৰু এই -1 পইণ্টৰ মাজত আছে 0 আৰু -1 পইণ্টৰ মাজত আছে আৰু 0 আৰু -1 পইণ্টৰ মাজত থাকিলে ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় a হয় তো minus at the point -1/m the supremum value of the function কি হয় যেহেতু এটা fx = a এটা constant function যেহেতু -1 আৰু 0 ৰ মাজত x ৰ ভ্যালু বিলাক থাকিলে ফাংশনটো ভ্যালুটো a হয় আৰু which is a constant function গতিকে -1/m to যেহেতু 0 আৰু এই -1 ৰ মাজত 0 আৰু -1 ৰ মাজত আছে গটিকে এই পইণ্টটোত at the point x = -1/m that is f for the functional value of the point x = -1/m that is f of -1/m কি হ'ব ইয়াত a হ'ব ঠিক আছে তো এটো a লিখিলো তো delta x1 বুলি ক'লে কি হ'ব length of the subinterval first subinterval টো কিমান হ'ব -1/m -1 right so plus m2 কি হ'ব m2 হল next subinterval to that is what -1/m আৰু +1/m আৰু এই next subinterval to m2 কি হ'ব supremum of the function in this subinterval ক'ত attain কৰিব এই right hand side of point 1/m ত attain কৰিব তো 1/m to ক'ত আছে clearly চোৱা 0 আৰু
1 ৰ মাজত আছে 0 আৰু 1 ৰ মাজত যদি থাকে ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় b হয় সো f of 1 by m কি হ'ব equal to b হ'ব so b আৰু length of the sub interval a length of the sub interval minus 1 by m আৰু 1 by m কি হ'ব 1 by m minus 1 by m right so plus next sub interval third sub interval to sum কি হয় 1 by m আৰু 1 তো clearly সোৱা f of a sub interval dot supremum value ক'ত attain কৰিব m3 কি হ'ব m3 will be equal to f of 1 point dot supremum value attain কৰিব এছে 1 point to ক'ত আছে সোৱা 1 point to কোনটো ইন্টাৰভেলৰ হয় 0 আৰু 1 ৰ 0 আৰু 1 ইন্টাৰভেলৰ হয় ডেফিনেটলি 0 আৰু 1 ৰ যদি হয় ইয়াত সোৱা x equal to যদি 1 হয় ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় b হয় গতিকে m3 কি হ'ব b হ'ব so b into delta x3 কিমান হ'ব delta x3 length of the sub interval এটো 1 minus 1 by m so ইয়াৰ পৰা যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো আমি কি পাম ফাইনালি so a 1 minus 1 by m so b 2b by m পাম so plus b 1 minus 1 by m পাম right so ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা ফাইনালি মই ক্যালকুলেশনটো কৰি থৈ দিছো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা নিজে নিজে ধুনিয়াকে কিমান পাবা b plus a minus a by m minus b by m plus 2 sorry so common mistake hoise a minus m তারপর এটা ঠিক আছে ওকে b plus a minus a by m minus b by m plus 2b by m পাম ঠিক আছে সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰিবা সো ক্যালকুলেট কৰিবলে এখিনি ভ্যালু পাবা এটা নেক্সট আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম lpf ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে তো এইখিনি হল UPF এর ভ্যালু তো স্ক্রিনশট লৈ তোমালোকে নোটস খিনি লিখি লবা সো নেক্সট আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম আমি LPF ফাইন্ড আউট কৰিম LPF বুলি কোৱা লগে কি আহিব similar way summation I from 1 to 3 small mi আহিব এবাৰ small mi that means infimum amount of function আহিব so delta x so কি ক'ব কিমান হ'ব 1 m1 delta x1 m2 delta x2 আৰু m3 delta x3 হ'ব ইয়াত এটা চোৱা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে এখিনি বস্তু বুজিব পাৰিবা যে আমি ফাৰ্স্ট সাব ইন্টাৰভেলটো যদি কনসিডাৰ কৰো -1 by m ইয়াত ইনফিমাম অফ দা ফাংশন কোড এটেন হ'ব সো লেফট হ্যান্ড সাইডত গতিকে f of small m1 কি হ'ব f of -1 so f of -1 to কৰ হয় কোনটো সাব ইন্টাৰভেল হয় 0 আৰু -1 সাব ইন্টাৰভেলটো হয় আৰু 0 আৰু -1 ৰ ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় a হয় গতিকে m1 কিমান হ'ব a হ'ব ঠিক আছে তো নেক্সট সাব ইন্টাৰভেলটো যদি কথা চোৱা কি হয় -1 by m আৰু 1 by m ইয়াত ফাংশনটো সুপ্রিমাম ভ্যালু কোড এটেন কৰিব এই লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টত সো m2 small m2 কি হ'ব f of -1 by m আৰু সোৱা -1 by m to কোড আছে -1 by m to কোড আছে ক্লিয়াৰলি তোমালোকে দেখিছা 0 আৰু এই 0 আৰু 1 -1 ৰ মাজত আছে তো 0 আৰু -1 ৰ মাজত থাকিলে ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় a হয় তোমালোকে দেখিছা ডেফিনিশনটো পৰা এগেইন লাস্ট ইন্টাৰভেলটো হল সাব ইন্টাৰভেলটো হল 1 by m 1 ইয়াতে m3 কি হ'ব ফাংশনটো ভ্যালু m3 that means m3 function to infimum value কি হ'ব m3 কোড এটেন হ'ব 1 by m পইণ্টত হ'ব সো 1 by m হ'ব ইয়াত আৰু 1 by m to কাৰ মেম্বাৰ হয় এই 0 আৰু 1 সাব ইন্টাৰভেলটো মেম্বাৰ হয় 0 আৰু 1 সাব ইন্টাৰভেল গতিকে f of m3 f of 1 by m equal to কিমান হ'ব b হ'ব তো ইয়াতে m1 ত হেড কি লিখিম a লিখিম আৰু ফাৰ্স্ট সাব ইন্টাৰভেলটোৰ লেংথ কিমান হয় এই সাব ইন্টাৰভেলটোৰ লেংথ কিমান হয় -1 by m plus 1 so মই তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা দুনিয়াকে খিনি পাই যাবা m2 a পাইছো এটো কি হ'ব 1 by m plus 1 by m হৈ যাব লেংথটো ক্যালকুলেট কৰি m3 কিমান পাইছো b পাইছো এটো ইন্টাৰভেলৰ লেংথটো কিমান হ'ব লাস্ট ইন্টাৰভেল 1 -1 by m আৰু ইয়াক এখিনি যদি ক্যালকুলেট কৰা ফাইনালি তোমালোকে পাবা কি b plus a minus a by m minus b by m plus 2a by m এতিয়া সোয়া lpf পালো upf পালো এতিয়া আমি upf minus lpf ক্যালকুলেট কৰিম upf minus lpf যদি ক্যালকুলেট কৰো আমি কি পাও হেতু সব ঠিক আছে তো এখিনি কি পাম লেস দেন যদি এপসাইলন পাই যাও দেন উই আর ডান lpf minus upf যদি তোমালোকে কৰা তোমালোকে কি পাৰিবা upf এর ভ্যালু কি পাইছিলো b plus a minus a by m minus b by m plus আমি কি পাইছিলো 2b by m পাইছিলো
right to minus LPF of value to clearly dekhi asa to minus koile minus a minus b plus a by m plus b by m minus 2a by m pai right so cancel ki jabo etu cancel goi ase tar bisot etu cancel goi ase ekita cancel last of thakil goi ki 2b by m minus 2a by m so ইয়াৰ পৰা কি পাম equal to 2 ইয়াৰ পৰা কি পাম 2 by m b minus a ঠিক আছে 2 by m b minus a so বাকি থাকিল কি upf minus lpf কি পালো 2 by m b minus a এতিয়া কি কৰিম আমি এটো less than epsilon লিখিব পাৰিম কেনেকে সোয়া by archimedean property এটা archimedean property আমি লগাম ইয়াতে so এখিনলৈকে হৈছে আই হোপ তো লিখি লোৱা ধুনিয়াকে আৰু স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা ধুনিয়াকে এটা আমি কি পালো UPF minus LPF কিমান পালো 2 by m b minus a ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি দুটা যদি আমি সোয়া আমি দুটা যদি আমি সো এপসাইলন পজিটিভ হয় এপসাইলন তো আমি পজিটিভ বুলি জানো এপসাইলন আৰু ডেল্টা দুটা পজিটিভ বুলি পেলে জানো ৰাইট সো আমি দুটা যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ লাইক এটা হল 2b minus a এই দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব b আৰু a দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স টু ৰিয়েল নাম্বাৰ 2 টু এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ গতিকে প্ৰডাক্ট টু এজ এ হল কি হ'ব ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব এটা 2b minus a এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি লওঁ আৰু এপসাইলন এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ বিলংস টু r লৈ ললো ঠিক আছে এটো কেনেকে লম সো বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি আমি কৰি আছো বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি ৰাইট সো ফাৰ্ষ্টতে মই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো বিষয় কৈছো আৰু ইয়াতে এপসাইলনটো আমি যদি পজিটিভ লওঁ এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 তেতিয়া কি হ'ব দেয়াৰ এক্সিষ্ট আমি সদায় এটা এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ m বিলংস টু ক্যাপিটেল n অর পাম such that কি হ'ব m into epsilon is greater than 2b minus a বুলি পেলাই আমি পাব পাৰিম ঠিক আছে according to Archimedean property right এতিয়া ইয়াৰ পৰা মন কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইজিলি তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা যে ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম epsilon greater than 2b minus a divided by m that is what 2b minus a divided by m is less than epsilon হ'ব so by Archimedean property আমি এটো ভেৰিফাই কৰিলো that is এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো গটিকে UPF minus LPF আমি কি পাইছিলো 2 by m b minus a আৰু এটো কি হয় less than epsilon হয় গটিকে less than epsilon গটিকে ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিবা therefore it implies what f is Reimann integrable so according to the necessary and sufficient condition of Reimann integrability so thank you for watching the video jodi kiba doubt thake tenahole comment section or comment kori pele muk janaba so thank you for visiting my channel our problem to bhalke saba ei problem to bahut important hoy ei problem to ke generalize kori to generalize problem eta hoy yate a b value duta change kori different problem atumana construct kori pele dibo pare exam so be careful bhalke observe koriba so dunia ke jodi bhalke swa video to dunia ke buji paba aru enko type of problem je ni dio kyo exam ot tumaloke solve koribo pariba so thank you for visiting my channel